بھاری بھرکم جرمانوں کے خلاف فیصل آباد ڈویژن بھر میں منی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی ہڑتال جاری۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ موٹر وے پیٹرولنگ ٹریفک پولیس کے چلانس نے ٹرانسپورٹرز کا متحد کر دیا اور آج بھی ڈویژن بھر کے منی مزدہ ٹرانسپورٹرز نے مسلسل دوسرے روز پہیہ جام ہڑتال کی۔ فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز کی تو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن صوبائی سطح پر مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر ٹرانسپورٹر نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر سینٹرل پنجاب شبیر احمد اور چیئرمین محمد اسلم قافلوں کے ہمراہ لاہور روانہ ہو گئے۔ پریشانی یہ ہے بھی جب کسی آڑتی کو دوسرے شہر میں مال بھیجنے کے لیے گاڑی نہیں ملے گی تو وہ مال پھر اسی منڈیوں میں فروخت ہوگا یا ذمہ دار کا نقصان ہوگا۔ جو یہ ہڑتال ہے اس کا تمام تر جو نقصان ہے یہ غریب عوام پہ ہوگا۔ یہ غریب عوام کو اس نقصان کا جو بھی خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا، نقصان غریب عوام کا ہوگا۔ جنگ میں بھی منی گڈز ٹرانسپورٹر کی ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ٹرانسپورٹرز رہنما محمد خاور نے بتایا کہ پیٹرولنگ ہو یا ٹریفک پولیس، اوور لوڈنگ ہو یا ایکسل کو بہانہ بنا کر 10 سے 20 ہزار تک جرمانے کر دیتے ہیں۔ اتنا ہم کماتے نہیں جس قدر جرمانے ادا کرتے ہیں۔ ہماری بھی یہی ہے ریکویسٹ گورنمنٹ سے کہ یہ جو چلان اتنے بھاری کر رہے ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم ڈرائیور لوگ ہیں اور ہمارے یہ جو ہے نائک حضرات، اگلے دن کی بات ہے، میں خود میرا تقریباً 8,000 کا چلان ہوا ہے اور میری کرایہ تھا 30,000 روپیہ، جس میں سے میرا 15,000 18,000 کا ڈیزل ڈلا ہے اور 8,000 کا چلان ہوا ہے، اور ہم مالک کو کیا دیں اور ہم اپنی جیب میں کیا لے کے جائیں۔ اوبر ٹیکسی کے منی گڈز ٹرانسپورٹر بھی جرمانوں سے نالاں ہو کر آج دوسرے روز سراپا احتجاج رہے۔ ٹرانسپورٹر کا مطالبہ ہے کہ جرمانے 10 یا 20% نہیں 70% تک کمی کی جائے، ورنہ مطالبہ تک پہیہ جام ہڑتال جاری رہے گی۔ ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ناجائز پولیس تنگ کرتی ہے۔ وزن ایکسل کا پرابلم ہے، ہماری گاڑیوں کا وزن ویسے ہی خالی گاڑی کا وزن 5 ٹن ہے، تو 5 ٹن اور ڈالے تو 10.5 ٹن ہو جاتا ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ہمیں 17.5 ٹن وزن پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ ہمارے ناجائز چلان کرتی ہے اور گاڑیوں کی پکڑ دکڑ کرتی ہے، ڈرائیور کو گرفتار کرواتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا چاہیے۔ ڈویژن کے دیگر اضلاع کی طرح چنیوٹ میں بھی منی گڈز ٹرانسپورٹر کی کوئی گاڑی سڑک پر نہ آئی اور ٹرانسپورٹر نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ سرکاری کمائی اگر ہم نے جرمانوں کی مد میں سرکار کو ادا کرنی ہے تو گاڑیاں گھر کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن بھی مطالبات کی لسٹ اٹھائے سڑکوں پر آ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آل پنجاب ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن نے سول ڈیفنس کی بے جا کارروائیوں کے خلاف ڈیپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر صدر عابد مغل کا کہنا تھا کہ ہم ایس او پیز پر پابند رہ کر کاروبار کر رہے ہیں، مگر ہمارے خلاف ہی ناجائز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ایس او پیز اسے ڈپٹی کمشنر آفس سے بنے تھے، اس کے مطابق 4 سال ہو گئے ہم کام کر رہے ہیں اور ایس او پیز بھی فالو کر رہے ہیں جو انتظامیہ نے ہمیں دیے تھے۔ لہذا 1 ماہ ہو چکا ہے، ہم غریب دکانداروں کے دکانوں پہ چھاپے پڑتے ہیں، لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں میں، ہوٹلوں میں اور چباروں میں، ڈبل بلڈنگوں میں، پلازوں میں، بیسمنٹوں میں چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ حادثہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی انسانی جان ضائع ہو سکتی ہے۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن پنجاب میاں اجمل کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اپنے نمبروں کے چکر میں غریب دکانداروں کا استحصال کر رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں آسانی سے کاروبار کرنے دیا جائے۔ ہم ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں جو آپ نے نمبرنگ دی ہے کہ فلاں کام کے اتنے نمبر، فلاں کام کے نمبر، ان اپنے نمبروں کے چکروں میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ خدا را ان کے نمبر جو ہے ان سے واپس لیے جائیں، لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں اسکولز کی نجکاری اپ گریڈیشن نہ ملنے پر قوم کی ممار سڑکوں پر آ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب ٹیچر الائنس اور گرینڈ ٹیچر الائنس نے ایک بار پھر اسکولوں کی نجکاری اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن، ٹیچرز یونین، ایپکا اور دیگر تنظیموں نے بھی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا حکومت اسکولوں کی نجکاری کرنے نہیں بلکہ تباہی کرنے جا رہی ہے۔ آج پنجاب بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں پرامن احتجاجی ریلی کی جا رہی ہے، مگر انتظامیہ جو ہے وہ خواہ مخواہ ہمارے درمیان روڈیں اٹکا رہی ہے۔ ہمارے ٹیچرز پرامن ہیں، ہم لوگ اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کو پرائیویٹ نہ کی جائے، غریب کے بچے کو پڑھنے دیا جائے۔ مختصر اور سادہ سے مطالبات ہیں کیا کہ ہمارے اسکولوں کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے، ہمارے غریب کے بچوں کو پڑھنے دیا جائے، ہمارے ٹیچر کو تعلیم دینے دی جائے۔ دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ہے اے ای اوز اور ایس ایس سیز کی غیر مشروط طور پر مستقلی۔ تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ ہے 17A کی بحالی۔
मुजाहिरीन ने हुकूमत से 17 के कानून की बहाली और SSC और AEOs को अपग्रेड करने का भी मुतालबा किया। सड़कों पर सरापा एहतजाज टीचर यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यो। हजारों शहरी बिजली के भारी भरकम बिलों के बोझ तले दबकर कनेक्शन से महरूम। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली के बिलों पर अकसात की सहूलत बंद होने से शहरियों की फेस्को दफातर के बाहर दुहाई। अकसात की सहूलत न मिलने से सार्फिन के मीटर उतरने लगे। अकसात बंद होने पर बिजली के भारी भरकम बिल उठाए शहरी नेपरा पर बरस पड़े। बोले बिजली के बिल लेकर जाएं तो कहां जाएं। मेरे बिल का मसला था, मैंने 2 माह कबल बिल जमा कराया था जो कि बार बार मेरे बिल में जमा आ रहा है होकर, वो मैं सही करवाने के चक्कर में कितने चक्कर लग गए मेरे। किस्तें वगैरह नहीं हो रही है, साल में एक बार ही किस्त कर रहे हैं, ठीक है, और बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आए हैं जिसकी वजह से ये किस्तें वगैरह नहीं कर रहे। नेपरा ने किस्तें बैन कर दी हुई हैं, साल में सिर्फ एक बार किस्तें होंगी। बिजली का बिल हर सूरत बगैर अकसात के अदा करना होगा। फेस्को ने रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली। 1 लाख सार्फिन के कनेक्शन डिस्कनेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिए गए। 1 नवंबर तक बिल जमा न कराने पर 2 लाख कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। अकसात की सहूलत बंद होने से फेस्को की रिकवरी भी मुतासर होने लगी। दूसरी जानब हुकूमत ने बिजली के बिल तखीर से जमा कराने पर जुर्मानों में मामूली तब्दीली कर दी। पहले बिल 1 रोज तखीर से जमा कराने पर 10% जुर्माना था, अब वही जुर्माना 3 रोज बाद होगा। ताजर कहते हैं जो रिलीफ दिया गया ये ऊंट के मुंह में जीरा है। साथ ही 200 यूनिट का रिलीफ अवाम से वापस छीन लिया गया। वज़ीर आला रिलीफ खत्म होने के बाद 9 रुपए का यूनिट अब 29 रुपए का हो चुका। सबसे बड़ा इन्होंने जुल्म जो ये किया है वो प्रोटेक्टेड जो लोग थे, घरेलू मीटर थे प्रोटेक्टेड जिनके 200 यूनिट से, अब कौन सा ऐसा घर है कि जिसके 1 मीटर लगा हो वो 200 यूनिट से 2 पंखे भी अगर चलें और 2-3 लाइटें चलें तो 200 यूनिट हो जाता है। अब ये 50-100 यूनिट वाला कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। पहले था उसको 9 रुपए तकरीबन टैक्सेस वगैरह डाल के 9 रुपए यूनिट पड़ता था प्रोटेक्टेड को, लोगों को रिलीफ था, फिर भी आसानी थी। अब वो कर दिया गया 29 रुपए से भी ज्यादा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की बजाय आए रोज सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। कैमरामैन मलक इरफान और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। नाकिस पॉलिसीज के सम्राट मुआशी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान जीनियर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कपास की पैदावार बदस्तूर कम होने लगी। गुज़श्ता साल 20 अक्टूबर तक 59,96,086 बेल्स पैदावार हुई। रवा साल 20 अक्टूबर तक पैदावार 31,01,743 बेल्स रिकॉर्ड की गई। कपास की कम पैदावार पर मुतल्लिका कारोबारी अफराद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तब सेंट्रल चेयरमैन पाइमा और कायम मुकाम सदर कैसर शमस गुच्छा का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास की कमी पूरी करने के लिए $20 अरब तक रा कॉटन और यार्न दरामद की जरूरत है और अभी मार्केट में कीमत सस्ती है जिसका फायदा उठाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वक्त से पहले इसके लिए उसका कोई जायजा, कोई हमल, इसका कोई हल निकाले। ज़ाहिर आगे हमारा जो हमारे आर्डर जो एक्सपोर्ट के हैं, आगे क्रिसमस आ रहा है, आगे न्यू ईयर भी है, उसको आर्डर मुकम्मल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो धागे की सप्लाई चाहिए, हमें रुई की सप्लाई चाहिए। ये ना हो कि हमें बर वक्त फैसला ना करें और बाद में हमारी इंडस्ट्री बंद हो। आइंदा सालों के लिए हुकूमत को फौरी पॉलिसी मरतब करना होगी ताकि कपास की पैदावार में खुद मुख्तारी का तसलसल बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अपनी छत अपना घर स्कीम का दूसरा मरहला शुरू। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अपना छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त गुजारों की तादाद बढ़ने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अहमद सलीम चिश्ती का कहना था कि पहले मरहला में 4,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा कराई गयी। ताहम कुरानदाजी के जरिए 316 खुश नसीबों को शार्ट लिस्ट किया गया। अभी तक जो लोगों ने विजिट किया है वो 1600 लोग हैं और 1300 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है। 300 लोग वो थे जो इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। हमारे डेस्क पे मौजूद लोगों ने उनको गाइड किया और वो लोग जो हैं वो दोबारा हमारे पास विजिट करेंगे, या कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भी आते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी रजिस्टर हो चुकी है एप्लीकेशन वो 1300 है। अपनी छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहले में अब तक 1600 से ज्यादा शहरियों ने डीसी ऑफिस में दरखास्तें जमा कराई, जिनमें से 1300 से ज्यादा रजिस्टर्ड कर ली गयी। उसका जो फर्दर प्रोसेस है दैट इज़ ऑनलाइन, और ये कुरानदाजी भी सारी ऑनलाइन हुई
और जो इसमें फाटा डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी फर्दर प्रोसेस जो है उसको कर रहा है और कर्जे वर्जे जारी हो रहे हैं उसको। दूसरे मरहला में 300 दरखास्तें मतलूबा कागजात मुकम्मल ना होने पर रजिस्टर ना हो सकी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर शेख यूसुफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने ओवरसीज पाकिस्तानी मकबूल रसूल से फ्रॉड करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 48 कनाल 5 मरला रकबा वापस करने का हुक्म दे दिया। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर शेख यूसुफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने ओवरसीज पाकिस्तानी मकबूल रसूल से फ्रॉड करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 48 कनाल 5 मरला रकबा वापस करने का हुक्म दे दिया।